So next concept is structure. So by using structure concept, we can define use the different data types. So by using structure, we can define our own data types. Okay, ఇక్కడ మనం two keywords అనేవి యూజ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే డాట్. డాట్ ఈజ్ ఏ స్ట్రక్చర్ టు మెంబర్. Next arrow. So arrow is a pointer to member. Pointer to member. Okay. So next one is syntax. How to define a structure. Struct అనే కీవర్డ్ ఇచ్చేస్తాం. స్ట్రక్చర్ నేమ్ emp ఓపెన్ కర్లీ బ్రేస్ క్లోజర్ కర్లీ బ్రేస్ సెమీకోలన్ అనేది మ్యాండేటరీ. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ these are the members of a structure. A type int student employee id name char name of some size. Next int salary and this. Okay, so this is the define a structure. This is the tag name. Any name ichukovachu. This one is the tag name. Next this is the body of the structure. Open curly brace close curly brace body of the structure. Its semicolon is mandatory. Semicolon అనేది mandatory గా ఉండాలి. ఒకవేళ మనం semicolon అనేది ఇవ్వకపోతే we will get an error. Next one, these are the id name sal. These are the members of a structure. Members of a structure. So by using structure, we can define our own data type. We need employee details, employee ID, employee name, and employee salary. Okay. So code run cheste. So alt F9. Yes, code run avutundi, compile avutundi. Aithe okasari chudandi ikkada semicolon anedi mandatory. By mistake mana semicolon anedi ivaledu anukondi, we will get an error. Alt F9. So we will get an error. So too many types in declaration. Okay. So must and should go. Every structure should be end with semicolon. This is the structure. Next one is so how to ఇంతవరకు మనకి మెమరీ allocate అవ్వదు. సో స్ట్రక్చర్ కి వేరియబుల్ అనేది డిఫైన్ చేయాలంటే by using tag name. What is the name of the tag? Is emp e. This is the tag name. So tag name is the emp. Structure name is the struct emp. This is the name of the structure. So by using tag name, variable declaration is not allowed. We will get an error. If code run cheste we will get an error. But yes in C++. Ade C++ అయితే with tag names తో allow చేస్తుంది. So code compile చేస్తే we will get an error. Alt F9 will get an error. Also undefined symbol emp. Okay. So ఇక్కడ మనకి what is the name of the structure? Type struct emp. This is the name of the struct emp. Yes. So ఇక్కడ మనకి మెమరీ అనేది allocate అవుతుంది. So memory allocate అవుతుంది. E కి memory అనేది allocate అవుతుంది. What is the size of an integer is 2 bytes. Size of character is 1 byte. Size of integer is 2 bytes. So ఇక్కడ మనకి size of structure is equal to sum of the sizes of the data members. Integer size ఎంత 2 bytes. Next character size ఎంత 1 byte. ఇక్కడ size ఎంత ఇచ్చాం 36 of bytes. Next one is salary. Salary is integer type. Integer size is 2 bytes. So total 40 bytes of ఇది 2 bytes 36. Total 40 bytes of memory is allocated. 40 bytes. మనం struct emp అని ఇచ్చినప్పుడు మనకి సో టోటల్ గా 40 bytes of memory అనేది allocate అవుతుంది. So
వేరియబుల్ నేమ్ ఈస్ ఈ. వేరియబుల్ నేమ్ ఆల్వేస్ గివ్స్ ద బేస్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ. మనకి ఈ అనేది ఏ టైపు స్ట్రక్ట్ ఈఎంపీ. స్ట్రక్ట్ ఈఎంపీలో డేటా మెంబర్స్ ఏమున్నాయి, ఐడి, నేమ్, నెక్స్ట్ సార్. సో అడ్రస్ 500 అని తీసుకుంటే నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఏమవుతుంది 502, నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఏమవుతుంది 538. సో ఇనిషియల్ వాల్యూస్ ఏముంటాయి మనకి ఇక్కడ గార్బేజ్ వాల్యూస్. ఇది గార్బేజ్ వాల్యూ. సో గార్బేజ్ వాల్యూ. సో ఇది ఇప్పుడు మనం డాట్ ఎందుకు వాడతాం అంటే స్ట్రక్ట్ టు మెంబర్. స్ట్రక్చర్ నుంచి మెంబర్స్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఈ ఇప్పుడు మనకి ఐడి యాక్సెస్ చేయాలంటే ఎలా యాక్సెస్ చేస్తామంటే ఈ డాట్ ఐడి. నేమ్ యాక్సెస్ చేయాలంటే ఈ డాట్ నేమ్. నెక్స్ట్ శాలరీ యాక్సెస్ చేయాలంటే ఈ డాట్ శాల్. సో డాట్ ఈజ్ ఏ స్ట్రక్ట్ టు మెంబర్. స్ట్రక్ట్ టు మెంబర్స్ని యాక్సెస్ చేయడానికి డాట్ అనే ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తాం. నేను ఇక్కడ స్ట్రక్ట్ ఎంపీ E1 కామా సో E2 కామా E3 అని ఇచ్చాను. ఎస్, దిస్ వన్ ఈజ్ వ్యాలిడ్. సో E1 ఈజ్ విచ్ టైప్, EMP టైప్. E2 ఈజ్ స్ట్రక్ట్ EMP టైప్. E3 ఈజ్ స్ట్రక్ట్ EMP టైప్. సో టోటల్గా E1కి E1 అని తీసుకుంటే E1 డాట్ ఐడి, E1 డాట్ నేమ్, E2 డాట్ శాల్. సో ఇక్కడ మనకి మెమరీ అనేది అలికేట్ అవుతుంది. $40 bytes of memory. E2 ID, name, then cell. Some address 600. Next address is 602. Next address is 638. So next one is, so initial values unte manaki ikkada garbage value. నెక్స్ట్ ఇక్కడ E2 E3 కూడా మెమరీ అలికేట్ అవుతుంది. ఐడి, నేమ్, దెన్ సాల్. సో 40 bytes ఆఫ్ మెమరీ అనేది అలికేట్ అవుతుంది. కంటిన్యూస్ మెమరీ. నేమ్ E3, E3 డాట్ ఐడి, E3 డాట్ నేమ్, E3 డాట్ సాల్. ఓకే. So next one is by using type def we can define our. చూడండి ఇక్కడ స్ట్రక్ట్ EMP అంటే కొంచెం పెద్దగా ఉంది కాబట్టి దానికి అలియాస్ నేమ్స్. నేను ఇక్కడ టైప్ డెఫ్ యూజ్ చేసుకుని స్ట్రక్ట్ EMPకి EMP అని యూజ్ చేస్తున్నాను. అంటే ఇప్పుడు మనం సి కోడ్లో స్ట్రక్ట్ EMP ప్లేస్లో ఏమైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. EMP ఆఫ్ E3, E5 అని ఇస్తున్నాను. So this one is also valid. So E4 is which type, EMP. E5 is which type, EMP. So మనకి ఇక్కడ టోటల్ గా E3 కి E5 కూడా మెమరీ అనేది అలికేట్ అవుతుంది. సో E4 ఇక్కడ ఏమన్నా మనకి ఐడి, నేమ్, and then cell. ID, name, cell. దీన్ని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం E4 డాట్ ఐడి. ఇనిషియల్గా ఏ వాల్యూస్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ గార్బేజ్ వాల్యూ. సో సమ్ అడ్రస్ 800 అని తీసుకుంటే నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ 802, 838. నెక్స్ట్ E5 ఐడి, నేమ్, salary. E5 ID, name, and then sal. Initial ఏ వాల్యూస్ ఉన్నాయి మనకి గార్బేజ్ వాల్యూ. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ నేను వాల్యూస్ ప్రింట్ చేస్తున్నాను. printf /n id is equal to %d, name is equal to %s,
సో శాలరీ ఈజ్ ఈక్వల్ పర్సంటేజ్ డి కామా. సో ఫస్ట్ వన్ ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం, ఈ డాట్ ఐడి అంటే ఎంప్లాయీ ఐడి వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈ డాట్ నేమ్ అంటే ఎంప్లాయీ నేమ్, ఈ డాట్ శాలరీ అంటే శాలరీ అనేది వస్తుంది. ఓకే, ఇనిషియల్గా గార్బేజ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ కోడ్ రన్ చేస్తే ఆల్ట్ F9 E1 కదా, E1 డాట్ ఐడి, E1 డాట్ నేమ్, E1 డాట్ శాలరీ, ఆల్ట్ F9 ఎస్, కంట్రోల్ F9, ఆల్ట్ F5. చూడండి ఇక్కడ ఐడి గార్బేజ్ వాల్యూ 0, నేమ్ సో ఏం డిస్ప్లే అవ్వలేదు. నెక్స్ట్ శాలరీ డిఫాల్ట్ వాల్యూ -28,758. రైట్, ఇప్పుడు నేను వాల్యూస్ అనేవి అసైన్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ E1 డాట్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 అని ఇచ్చాను. అంటే ఇక్కడ నాకు E1 డాట్ ఐడిలో ఈ గార్బేజ్ వాల్యూ ప్లేస్లో ఎంత రీప్లేస్ అవుతుంది, 100 అనేది రీప్లేస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ E1 డాట్ నేమ్, E1 డాట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కుశాల్ కుమార్ అని ఇస్తున్నాను. చూడండి కోడ్ రన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ మనకి E1 డాట్ నేమ్ అంటే ఎరే నేమ్ అనేది ఏంటి, ఎరే నేమ్ ఆల్వేస్ గివ్స్ ద బేస్ అడ్రస్ ఇస్ 502. నెక్స్ట్ కుశాల్ కుమార్ విత్ ఇన్ ద డబుల్ కోట్స్ ఎనీ టెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ కాల్డ్ స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ ఆల్వేస్ గివ్స్ బేస్ అడ్రస్. అంటే మన ఇక్కడ కుశాల్ కుమార్కి సమ్ మెమరీ అనేది అలొకేట్ అవుతుంది, కంటిన్యూస్ మెమరీ. నెక్స్ట్ ఇది సమ్ బేస్ అడ్రస్ సమ్ 400 అని తీసుకుంటే ఇది ఏం రిప్లేస్ చేస్తుంది, 400. సో మన అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అనేది యూజ్ చేస్తే ఇది లెఫ్ట్ వాల్యూ షుడ్ బి వేరియబుల్ అయి ఉండాలి, బట్ మన కాన్స్టెంట్. ఎక్కువ రన్ చేస్తే విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్, ఎల్ వాల్యూ రిక్వైర్డ్. అంటే స్ట్రింగ్ని కాపీ చేయాలంటే strcpy అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం, ఎల్ వాల్యూ రిక్వైర్డ్. మన కుశాల్ కుమార్ని నేమ్లో కాపీ చేయాలంటే ఏ ఫంక్షన్ వాడతాం, strcpy స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్. strcpy string copy of E1 dot name comma కుశాల్ కుమార్. ఇప్పుడు మనకి ఈ గార్బేజ్ వాల్యూ రీప్లేస్ అయిపోయి గార్బేజ్ వాల్యూ ప్లేస్లోకి ఏమొస్తుంది, స్పేస్, నెక్స్ట్ కుమార్ అనేది వస్తుంది, నెక్స్ట్ నల్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ సో E1 డాట్ శాలరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 23,000 అని ఇస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు E1 డాట్ శాలరీ అంటే E1 డాట్ శాలరీ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, ఈ గార్బేజ్ వాల్యూ రీప్లేస్ అయిపోయి మనకు వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, 23,000 వస్తుంది. సో ఇప్పుడు కోడ్ రన్ చేస్తే E1 డాట్ ఐడి అంటే 100, E1 డాట్ నేమ్ అంటే కుశాల్ కుమార్, E1 డాట్ శాలరీ అంటే 23,000. ఆల్ట్ F9 ఎస్, కంట్రోల్ F9, ఆల్ట్ F5. సో నేమ్ ఐడి 100, నేమ్ అండ్ శాలరీ. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ EMP6 is equal to E6 is equal to మనం ఇక్కడ వేరియబుల్ నేమ్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడే నేమ్ ఇచ్చేయచ్చు. 101 ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్ మాన్విత, ఎంప్లాయీ శాలరీ 21,000 అని ఇచ్చాను. ఎస్, ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ E6కి మెమరీ అనేది అలొకేట్ అవుతుంది. సో E6కి మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. E6 ఐడి, నేమ్ అండ్ దెన్ శాలరీ. ఇక్కడ అడ్రస్ సమ్ 900 తీసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఏమవుతుంది 902, నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఏమవుతుంది 938. ఓకే, ఐడి ఎంత 101, నేమ్ ఏంటి ఇక్కడ మాన్విత,
మాన్విత, నెక్స్ట్ నల్ క్యారెక్టర్, శాలరీ ఎంత 21,000. ఈ వాల్యూస్ ప్రింట్ చేస్తున్నాను. e6.id అంటే ఇది వస్తుంది, e6.name, e6.sal. సో వాల్యూస్ ప్రింట్ చేస్తాం. printf id is equal to %d, name is equal to %s, salary is equal to %d, comma e6.id, e6.name, e6.salary. Alt F9, yes, Control F9, Alt F5. అవుట్పుట్ వస్తుంది మనకి id, name, salary. Name మాన్విత, e6.name, %s ఇవ్వాలి కదా, %d బై మిస్టేక్ %d ఇచ్చాం. Alt F5. అవుట్పుట్ వస్తుంది మనకి 101, మాన్విత, salary is 21,000. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ మనకి టోటల్గా ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో టోటల్ ఇక్కడ ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, e1, e2, e3, e4, e5, e6. టోటల్గా మనకి 6 వేరియబుల్స్కి మెమరీ అనేది అలొకేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇది e1, id, name, and then sal. బేస్ అడ్రస్ 500 తీసుకుంటే నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఏమవుతుంది 502, నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఏమవుతుంది 538. ఇక్కడ ఐడి ఏముంది మనకి ఇక్కడ 101 ఉంది. నేమ్ ఏముంది ఇక్కడ కుషాల్ కుమార్, కుషాల్ స్పేస్ కుమార్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ శాలరీ ఈస్ 23,000 ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ e2 ఉంది. ఇది e2, id, name, salary. సమ్ 600 తీసుకుంటే నెక్స్ట్ అడ్రస్ 602, 638 ఉంది. నెక్స్ట్ e3, e2.id, e2.name, e2.sal. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ సో మనం స్ట్రక్చర్స్ వేరియబుల్ మీద అప్లై చేసే ఆపరేటర్స్ ఏంటి. మనకు టోటల్గా e3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు చూడండి ఇక్కడ e2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు e1 అని ఇచ్చాను. మనం ఒక స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ని అనదర్ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్కి అసైన్ చేస్తున్నాం. e1 అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్, స్ట్రక్ట్ emp టైప్ వేరియబుల్. e2 అనేది స్ట్రక్ట్ emp టైప్. e2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు e1 అని ఇస్తే e1లో ఉన్న డేటా వెళ్ళి e2లో స్టోర్ అవుతుంది. సో ఇట్స్ వ్యాలిడ్ స్టేట్మెంట్. మనకి ఇక్కడ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా e1లో ఉన్న ఐడి e2లో కాపీ అవుతుంది, e1లో ఉన్న నేమ్ e2లో కాపీ అవుతుంది. నెక్స్ట్ e1లో ఉన్న శాలరీ e2లో కాపీ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ e2.id అంటే 101, e2.name అంటే కుషాల్ కుమార్, e2.sal అంటే 23,000 వస్తుంది. అంటే ఒక స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ని అనదర్ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్కి అసైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ printf id is equal to %d, name is equal to %s, salary is equal to %d, comma e2.id, e2.name, e2.salary. Alt F9 is Control F9, Alt F5. సేమ్ e1లో ఉన్న డేటా మనకి e1లో ఉన్న డేటా e2లో కాపీ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ నేను ఇక్కడ e3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు e1 ప్లస్ e2 అని ఇస్తున్నాను. అంటే 2 స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ని యాడ్ చేయగలము మనం ఇక్కడ. e3 కూడా మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. e3 ఇది ఐడి, నేమ్,
and then sal. మన ఇక్కడ e3 e1 dot e3 is equal to e1 plus e2 అంటే టూ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ని యాడ్ చేసి దాన్ని వేరే స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్కి అసైన్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ ఇల్లీగల్, విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. ప్లస్ అనే ఆపరేటర్ అప్లై చేయలేం. ప్లస్ కానీ మల్టిప్లికేషన్ కానీ డివిజన్ కానీ మాడ్యులర్ డివిజన్ కానీ డివిజిబుల్ బై 1 అంటే మీనింగ్లెస్, డివిజిబుల్ బై 2 మీనింగ్లెస్ అనమాట. టూ ఆపరేటర్స్ యాడ్ చేయమంటే ఏమైనా యాడ్ అవుతాయి, మనకి అలా ఏమి యాడ్ అవ్వదు. సబ్ట్రాక్షన్ కూడా ఉండదు. సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్, మాడ్యులర్ ఈ ఆపరేటర్ సేమ్ ఎలా వచ్చేది, విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్స్. సో చూడండి ఇక్కడ సాల్ట్ ఆఫ్ 9 will get an error. Read this error: illegal structure operation. Say minus code not allowed. So minus అనేది కూడా allow చేయదు. Will get an error: illegal structure operation. So multiplication is also not allowed. Alt F9 will get an error. Next division is also not allowed. Will get an error. Next division with constant is also not allowed. Alt F9 will get an error. Next less than greater than, so e1 e2, so e1 less than e2, this is also invalid, will get an error. Alt F9 illegal structure operation. Okay, అంటే మనం ఈ స్ట్రక్చర్లో ఉన్న వేరియబుల్ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్స్ని ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ ఏం చేయలేము. బట్ ఆ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్లో ఉన్న డేటా మెంబర్స్ని ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ నేను e1 డాట్ ఐడి అంటే ఏమొస్తుంది మనకి, e1 డాట్ ఐడి అంటే ఏమొస్తుంది, e1 డాట్ ఐడి అంటే వాల్యూ వస్తుంది మనకి 101 ప్లస్ e2 డాట్ ఐడి అంటే ఏమొస్తుంది 101. ఈ రెండు తీసుకెళ్ళి e3 డాట్ ఐడికి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ వన్ ఈజ్ వ్యాలిడ్. e1 డాట్ ఐడి 101, e2 డాట్ ఐడి ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసి దాన్ని e3 డాట్ ఐడికి అసైన్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ వన్ ఈజ్ వ్యాలిడ్. మనం టూ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్స్ని యాడ్ చేయలేము, బట్ అందులో ఉన్న డేటా మెంబర్స్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఇప్పుడు ఈ స్ట్రింగ్ని కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో ఉన్న ఈ స్ట్రింగ్ని కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఈ శాలరీ డేటా మెంబర్స్ మీద ఆపరేషన్స్ అని అప్లై చేసుకోవచ్చు. సార్ చూడండి ఇక్కడ e1 డాట్ ఐడి ప్లస్ e2 డాట్ ఐడి ఈ రెండు తీసుకెళ్ళి మనం e1 డాట్ ఐడికి ఇస్తున్నాను. సో printf /n సో id is equal to %d comma e3 డాట్ ఐడి. దిస్ వన్ is valid. Alt F9 yes, Control F9 202 వస్తుంది. e1 అంటే 100 కదా, e1 డాట్ ఐడి ఎంత 100, e2 డాట్ ఐడి 100 కాబట్టి 100 ప్లస్ 100 200. సిమిలర్లీ ఇక్కడ శాలరీస్ కూడా e3 డాట్ శాలరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు e1 డాట్ శాలరీ ప్లస్ e1 డాట్ e2 డాట్ శాలరీ. సో %d salary is equal to, so e3 dot salary. ఇది ఇక్కడ e1 డాట్ 23,000 అంటే ఎంత 46,000. అది మన ఇంటీజర్ రేంజ్ ఎంత 32767. ఇది హైయెస్ట్ అంటే సమ్ నెగిటివ్లోకి వెళ్తుంది. సో Alt F9 Control F9 Alt F9 yes, Control F9 Alt F5. సో అవుట్పుట్ వస్తుంది మనకి సమ్ నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. శాలరీ అనేది, ఎందుకంటే ఆ రేంజ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ టూ స్ట్రింగ్స్ని కూడా అంతే కంపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే strcmp అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకుని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ స్ట్రింగ్ని అనదర్ స్ట్రింగ్కి డైరెక్ట్గా అసైన్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ జస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఇంట్రొడక్షన్. సో స్టిల్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, ప్లీజ్ రెఫర్ వన్స్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. హలో ఎవ్రీబడి, వెల్కమ్ టు SMR తెలుగు ఎడ్యుకేషన్. మనం స్ట్రక్చర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎరే ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్.
వాట్ ఈస్ అన్ అరే? హోమోజీనియస్ ఎలిమెంట్స్. అరేస్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ సైజ్. మనం ఇక్కడ ఇంటీజర్ అరే కావాలంటే ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాం? ఇంట్ ఏఆర్ఆర్ ఆఫ్ 10. మనం ఇక్కడ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్కి మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది? 10 కంటిన్యూస్ ఎలిమెంట్స్కి మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. So first one is array name. Always use the base address of an array. First element is array integer size is 2 bytes కాబట్టి next address is 500. First address base address 500, next address is 502 up to and so on. AR of 0 to AR of 9. Similarly, array of structures. మనకి ఎంప్లాయీ అనే ఒక స్ట్రక్చర్ తీసుకున్నాం. ఎంప్లాయీ, ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ హ్యాస్ ఏ ఐడి, నేమ్ అండ్ శాలరీ. సో స్ట్రక్చర్ సైజ్ ఇస్ 40 bytes. ఇట్ ఈస్ ARR ఆఫ్ array నేమ్ ఈస్ 10. సో ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఇంటూ ARR ఆఫ్ 10 మీన్స్ so array size is 10. Array size is 10. Array name is ARR. Type is integer. Integer size is 2 bytes. కాబట్టి మనకి ARR of 0 size is 2 bytes. Here instead of int we are writing employee. Employee size is 40 bytes. ఇక్కడ మనకి టోటల్ గా 10 ఎలిమెంట్స్ కి కంటిన్యూస్ మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ వన్ is array name ARR. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏమవుతుంది? ARR ఆఫ్ 0 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ARR ఆఫ్ 1, నెక్స్ట్ ARR ఆఫ్ 2, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ARR ఆఫ్ 3 అండ్ సో ఆన్ అప్ టు ARR ఆఫ్ 9. ఓకే, మన ఇక్కడ ఈచ్ ARR ఆఫ్ arrayలో ఎంప్లాయీ, ఈచ్ ఎంప్లాయీ హ్యాస్ ఐడి, నేమ్, శాలరీ. Every employee has ID, name and then salary. The array name is ARR. Array name always gives the base address of an array. ఇక్కడ స్టార్టింగ్ అడ్రస్ 500 అని తీసుకుంటే మనకి ఎంప్లాయీ సైజ్ ఎంత 40 bytes. కాబట్టి నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఏమవుతుంది? 540, నెక్స్ట్ అడ్రస్ 580, నెక్స్ట్ అడ్రస్ 620 అండ్ సో ఆన్. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ మళ్ళీ ARR ఆఫ్ 1లో ఏముంది? మనకి ఐడి, నేమ్ అండ్ దెన్ శాలరీ. వన్స్ అగైన్ ఐడి, నేమ్, శాలరీ. ఓకే, అయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ఏమేమి రీడ్ చేయాలి? ARR ఆఫ్ 0లో ఐడి, నేమ్, శాలరీ. సో ప్రింట్ ఆఫ్ ఎంటర్ ఐడి, స్టూడెంట్ ఐడి ఆర్ ఎంప్లాయీ ఐడి అండ్ స్కాన్ దట్ వాల్యూ. ఎంటర్ ఎంప్లాయీ నేమ్, స్కాన్ దట్ వాల్యూ. ఎంటర్ ఎంప్లాయీ శాలరీ అండ్ స్కాన్ దట్ వాల్యూ. ఓకే, ఇది రిపీటెడ్గా జరగాలి. ఎన్ టైమ్స్? లూప్ అనేది 10 times. ఎరే సైజు 10 కాబట్టి. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఎరే ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ రీడ్ చేసి ఆ వచ్చిన ఎరేస్ని సార్టింగ్ ఆర్డర్లో రాయాలి. మనకి ఇక్కడ శాలరీ బేస్ చేసుకుని ఎంప్లాయీ ఐడి కానీ లేకపోతే శాలరీ కానీ నేమ్ కానీ మన ఇష్టం. ఇది బేస్ చేసుకుని మనం డేటా అనేది సార్టింగ్ ఆర్డర్లో రావాలి. ఓకే, సో ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం. సో U1 అనేది ఒక స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్, U2 అనేది ఒక స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ అయితే 2 స్ట్రక్చర్స్ వేరియబుల్స్ని ఎడిషన్ అనేది నాట్ పాసిబుల్. సో విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. ఎడిషన్ నాట్ పాసిబుల్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ సో సబ్ట్రాక్షన్ is not possible, multiplication is not possible, division, modular division, these are not allowed. Next, so E1 less than E2 or E1 greater than E2, these are not allowed. Okay, but మనం ఒక స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ ని అనదర్ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ కి అసైన్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ వన్ ఇస్ ఎలా చేస్తుంది? నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ ఎడిషన్ నాట్ పాసిబుల్, బట్ అందులో ఉన్న డేటా మెంబర్స్ని మనం ఐడిని బేస్ చేసుకుని E1.id అండ్ E2.id. సో ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ ఆల్ ఆర్ అలౌడ్ అనమాట. ఓకే, కావాలంటే లెస్ దాన్, గ్రేటర్ దాన్, తక్కువగా ఉందా, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ దీస్ ఆల్ ఆర్ అలౌడ్. సో ఇప్పుడు మనం ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది డిఫైన్ చేయాలి. ఓకే, స్ట్రక్చర్లో ఐడి, నేమ్, శాలరీ తీసుకుని వీటిని ఎరే ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్, ఎరే సైజ్ ఇస్ 10,
సో alt f new alt f a. సో ఫైల్ నేమ్ ఈస్ sort.c అని తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్ డిఫైన్ చేయాలి బై యూజింగ్ విచ్ కీవర్డ్ స్ట్రక్ట్ struct tag name emp, semicolon is mandatory, int id, character name of 36, so int salary. ఇక్కడ మనకి ఎంప్లాయీ సైజ్ ఎంత, this is the body of the structure. So this is the body of the structure. Structure should be ended with semicolon, otherwise you will get an error. These are the members of a structure. ఈ స్ట్రక్చర్ సైజ్ ఏమవుతుందంటే the size of a structure is equal to sum of the sizes of a data members. These are the data members. Integer size 2 bytes, character size 1 byte. ఇక్కడ character array of 36 అంటే 36 bytes of memory అనేది allocate అవుతుంది. Integer size is 2 bytes. So total 40 bytes of memory is allocated. 40 bytes. ఇప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్ యొక్క ఎరే ఇక్కడ టైప్ డెఫ్ యూజ్ చేసుకుని స్ట్రక్ట్ ఈఎంపీకి అలియాస్ నేమ్ క్యాపిటల్ ఈఎంపీ అని తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఈఎంపీ ఎరే నేమ్ ఏఆర్ఆర్ మన ఇష్టం ఎనీ నేమ్ 10 ఇలా ఫిక్స్డ్గా 10 అని తీసుకోకుండా యాష్ డిఫైన్ యూజ్ చేసుకుని సో యాష్ డిఫైన్ ఇక్కడ సైజ్ మన ఇష్టం 10 అని ఇచ్చాను. ఇక్కడ ఎరే సైజు 10 కాబట్టి ఇక్కడ సైజ్ అని తీసుకున్నాను. ఇక్కడ 10 ఎలిమెంట్స్కి మెమరీ అనేది అలొకేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సో మనకి 10 ఎలిమెంట్స్కి మెమరీ అనేది అలొకేట్ అయింది. ఈఎంపీ ఏఆర్ ఆఫ్ 10, ఇది ఏఆర్ ఆఫ్ 0, ఏఆర్ ఆఫ్ 1, ఏఆర్ ఆఫ్ 2. మళ్ళీ ఒకసారి ఏఆర్ ఆఫ్ 0లో దీన్ని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం, ఏఆర్ ఆఫ్ 0 డాట్ ఐడి. నెక్స్ట్ ఏఆర్ ఆఫ్ 0 డాట్ నేమ్. నెక్స్ట్ ఇది ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం, ఏఆర్ ఆఫ్ 0 డాట్ సాలరీ. నెక్స్ట్ ఇది ఏఆర్ ఆఫ్ 1 డాట్ ఐడి, ఏఆర్ ఆఫ్ 1 డాట్ నేమ్, ఏఆర్ ఆఫ్ 1 డాట్ సాలరీ. ఓకే, అంటే ఇది లూప్ రాయాలి. ఫస్ట్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 నుంచి i లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10, అది సైజ్ మైనస్ సైజ్ వరకు. ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఎంటర్ ఐడి ఎంటర్ చేయాలి, నేమ్ ఎంటర్ చేయాలి. సరే, ఇనిషియల్ ఏ వాల్యూస్ ఉంటాయి మనకి మెమరీ అలొకేట్ అయింది. ఇనిషియల్ ఏ వాల్యూస్ ఉంటాయి ఇక్కడ గార్బేజ్ వాల్యూస్, అలా గార్బేజ్ వాల్యూ అలా గార్బేజ్ వాల్యూస్. సో ఇక్కడ లూప్ కోసం ఇంట్ ఐ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను, ఇంట్ ఐ. సో యూజర్ ఒక మెసేజ్ అడుగుదాం, printf /n enter %d, సో ఎంప్లాయీ నేమ్స్. %d ప్లేస్లో ఏమి రావాలి మనకి, సైజ్ ఎంత ఉంటే సైజ్. ఓకే, మనం ఇక్కడ వాల్యూస్ అనేవి స్కాన్ చేయాలి. ఫర్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, i లెస్ దెన్ 10, i ప్లస్ ప్లస్. ఇక్కడ 10 కాకుండా 10 ప్లస్ ఏమి రాయాలి, ఇక్కడ సైజ్ i ప్లస్ ప్లస్. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ యూజర్ని printf /n enter id, సో scanf %d comma address of ARR of I dot ID. ఇది ARR of 0 మనకి ఇక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి. అడ్రస్ ఆఫ్ ARR of 0 డాట్ ఐడి, ARR of 0 డాట్ నేమ్, అడ్రస్ ఆఫ్ ARR of 0 డాట్ సాలరీ. printf /n enter name,
ఇక్కడ ఎంటర్ అనేది కూడా ఒక క్యారెక్టర్ కదా, సో అది క్లియర్ చేయడానికి ఫ్లష్ ఆల్ అనే ఫంక్షన్ వాడాలి, అదర్వైజ్ క్యారెక్టర్ అనేది రీడ్ అవుతుంది. ఎంటర్ అనేది క్యారెక్టర్గా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఎలా రీడ్ చేస్తాం, గెట్స్ అనే ఫంక్షన్ వాడతాం. ఏఆర్ ఆఫ్ ఐ డాట్ నేమ్. నెక్స్ట్ printf /n ఎంటర్ సాలరీ. ఇక్కడ scanf %d అడ్రస్ ఆఫ్ ఏఆర్ ఆఫ్ ఐ డాట్ సాలరీ. ఈ కోడ్ అనేది మన సైజ్ ఎంత అయితే ఇస్తే సైజ్ 10 కాబట్టి 10 టైమ్స్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ మనం ఎంటర్ చేసిన ఐడి ఈ స్టూడెంట్ ఐడిలో స్టోర్ అవుతుంది, నేమ్ శాలరీ. నెక్స్ట్ సెకండ్ టైం ఐడి నేమ్ శాలరీ, థర్డ్ టైం ఐడి నేమ్ శాలరీ, ఫోర్త్ టైం ఐడి నేమ్ శాలరీ. అలా 10 ఎలిమెంట్స్ 10 ఎంప్లాయీ యొక్క డీటెయిల్స్ అనేవి మనం స్కాన్ చేస్తాం. స్కాన్ చేసిన తర్వాత ఈ ఎలిమెంట్స్ అనేవి మనం ఎంటర్ చేసిన ఎంప్లాయీ డేటా అనేది సార్టింగ్ ఆర్డర్లో రావాలి. బేస్డ్ ఆన్ ఐడి అని చేయొచ్చు, శాలరీ అనేది చేయొచ్చు, లేకపోతే నేమ్ బేస్ చేసుకుని చేయొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ ఐడి బేస్ చేసుకుని సార్టింగ్ చేద్దాం. సేమ్ బబుల్ సార్టే వాడుతున్నాం ఇక్కడ. ఫర్ ఫస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్, for j is equal to 0, j less than size minus I minus 1. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏఆర్ ఆఫ్ 0 అనేది ఈఎంపీ టైప్ వేరియబుల్, ఏఆర్ ఆఫ్ 1 అనేది ఈఎంపీ టైప్ వేరియబుల్, ఏఆర్ ఆఫ్ 2 అనేది ఈఎంపీ టైప్ వేరియబుల్. అదే ఒక స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్. మనం ఒక 2 స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ని కంపేర్ చేయలేము, బట్ ఆ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ ఉన్న డేటా మెంబర్స్ని కంపేర్ చేయొచ్చు. అంటే ఏఆర్ ఆఫ్ 0 డాట్ ఐడి, ఏఆర్ ఆఫ్ 0 డాట్ ఐడిని ఏఆర్ ఆఫ్ 1 డాట్ ఐడి ఈ రెండు కంపేర్ చేసి ఏఆర్ ఆఫ్ 0 డాట్ ఐడి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఏఆర్ ఆఫ్ 1 డాట్ ఐడి అయితే ఆ ఈ రెండింటిని ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి. So if error of j dot id is greater than error of j plus 1 dot id అనేది గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే ఈ రెండింటిని ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి. అది ఒకసారి చూడండి. ఏఆర్ ఆఫ్ j అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్, స్ట్రక్ట్ ఈఎంపీ. ఏఆర్ ఆఫ్ j plus 1 అనేది స్ట్రక్ట్ ఈఎంపీ ఎంప్లాయీ టైప్. మనం ఒక స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ని అనదర్ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్కి అసైన్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఒక టీ అనే వేరియబుల్ టెంపరరీ తీసుకుని ఆఫ్ టైప్ ఎంప్లాయీ తీసుకుని టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఆర్ ఆఫ్ జే అండ్ ఏఆర్ ఆఫ్ జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఆర్ ఆఫ్ జే ప్లస్ 1 స్వాపింగ్ లాజిక్. జే ప్లస్ 1 ఏ ఆఫ్ జే ప్లస్ 1లోకి టీ అసైన్ చేయాలి. సేమ్ ఇదే లాజిక్. అక్కడ ఒక టెంపరరీ ఎంప్లాయీ వేరియబుల్ ఒకటి డిక్లేర్ చేయాలి, ఈఎంపీ టీ. టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఆర్ ఆఫ్ జే, ఏఆర్ ఆఫ్ జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఆర్ ఆఫ్ జే ప్లస్ 1, ఏఆర్ ఆఫ్ జే ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ. సో మనకి ఈ కోడ్ అంతా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేసరికి ఐడిని బేస్ చేసుకుని మనకి డేటా అనేది సార్టింగ్ ఆర్డర్లోకి వస్తుంది. ఒకసారి చూడండి. నాకు ఒకవేళ ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఐడి 50 ఉందనుకోండి, ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది 40 ఉంది. సో 50 గ్రేటర్ దాన్ 40. ఏఆర్ ఆఫ్ 0 డాట్ ఐడి అంటే 50,
year of 1.8 and 40, year of 50 is greater than 40. Yes, condition true. కండిషన్ ట్రూ అయితే ఇక్కడ మనం ఇంటర్చేంజ్ చేస్తున్నాం. ఆ ఇంటర్చేంజ్ చేసేది ఏఆర్ ఆఫ్ జే ప్లస్ 1ని ఏఆర్ ఆఫ్ జేకి అసైన్ చేస్తున్నాం. ఏఆర్ ఆఫ్ జేని ఏఆర్ ఆఫ్ జే ప్లస్ 1కి అసైన్ చేస్తున్నాం. అంటే ఒక స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ అనదర్ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్కి అసైన్ చేయొచ్చు. అంతేగాని ఇక్కడ మనం ఐడిని ఒకసారి ఈ ఐడిని ఇలా ఇంటర్చేంజ్ చేయట్లా. ఇలా ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే నేము శాలరీ ఇలా ఇంటర్చేంజ్ చేయాలంటే 9 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ కావాలి. అది ఇక్కడ సింగిల్గా డైరెక్ట్గా ఇంటర్చేంజ్ చేయాలంటే సో 3 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది సరిపోతుంది. ఓకే, అంటే ఒక స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ని అనదర్ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్కి అసైన్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఐడియానే కాదు, మనం దేని బేస్ చేసుకునే స్వాప్ చేయొచ్చు, నేమ్స్ బేస్ చేసుకునే. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ స్వాప్ అయిన తర్వాత ప్రింట్ఎఫ్ /n ఆఫ్టర్ సార్టింగ్ ఫర్ i is equal to 0, i less than size i plus plus. సో వాల్యూస్ ప్రింట్ చేయాలి. ప్రింట్ చేయడానికి /n సో ఎంప్లాయీ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు %d, ఎంప్లాయీ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు %s, నెక్స్ట్ శాలరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు %d, కామా ఎంప్లాయీ ఐడి ఎలా వస్తుంది ఏఆర్ ఆఫ్ i డాట్ ఐడి నెక్స్ట్ ఏఆర్ ఆఫ్ i డాట్ నేమ్ నెక్స్ట్ ఏఆర్ ఆఫ్ i డాట్ salary. Okay, so I have to save this one. So Alt F9. So ఇక్కడ డబుల్ కోట్స్ ఎక్స్ట్రా పడింది, జే డిక్లేర్ చేయలేదు, జే డిక్లేర్ చేయండి, కామా జే. సో Alt F9, ఎస్ కంట్రోల్ F9, ఎంటర్ ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ ఐడి. ఇక్కడ 101 అని ఇస్తున్నాను. ఎంప్లాయీ నేమ్ కుశాల్ కుమార్, శాలరీ ఈజ్ 23,000, ఎంప్లాయీ ఐడి 2, ఎంప్లాయీ నేమ్ మాన్విత, శాలరీ ఈజ్ 21,000, ఎంప్లాయీ ఐడి 6, ఎంప్లాయీ నేమ్ Lakshmi, salary is 20,000, employee ID some 8, employee name Raja, salary is 22,000, ID 9, name Mohan, salary is 14,000, ID name Shanmukh Verma, salary is 26,000, ID 13, name Durga Ganesh, salary is 27,000, ID some 14, some name Dhoni, salary is 28,000, ID some 39, name Kohli, salary is 25,000, ID full name Raina, salary is 18,000. సో Alt F5. సో చూడండి మన ఐడిని బేస్ చేసుకుని మనం ఎంటర్ చేసిన డేటా అది మనకి ఐడిని బేస్ చేసుకుని డేటా అనేది సార్టింగ్ ఆర్డర్లో వస్తుంది.
ఐడి 6, 8, 10, 12, 13, 14, 39, 101. ఇప్పుడు ఇదే ఎగ్జాంపుల్లో మనం నేమ్స్ బేస్ చేసుకుని కూడా సార్టింగ్ ఆర్డర్లో రాయొచ్చు. ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ సైజ్ అనేది ఇక్కడ ఎంప్లాయీ సైజ్ 10 తీసుకున్నాం కదా, సైజ్ అనేది 4 తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ శాలరీని బేస్ చేసుకుని రాద్దాం. సేమ్ ఇక్కడ ఇయర్ ఆఫ్ శాలరీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ జే డాట్ శాలరీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఇయర్ ఆఫ్ J+1 శాలరీతో ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు శాలరీని బేస్ చేసుకుని డేటా అనేది సార్టింగ్ ఆర్డర్లో వస్తుంది. F2 సేవ్, Alt F9, ఎస్ కంట్రోల్ F9, ఎంప్లాయీ ఐడి 1, ఎంప్లాయీ నేమ్ Kushal Kumar, salary is 28,000. Employee ID 2, employee name Manvita, salary is 15,000. Employee ID 3, employee name Lakshmi, salary is 29,000. Employee ID 4, employee name Shanmukh Verma, salary is 14,000. మనకి శాలరీని బేస్ చేసుకుని డేటా అనేది సార్టింగ్ ఆర్డర్లో వస్తుంది. Alt F5. ఇక్కడ శాలరీని బేస్ చేసుకుని 14,000, 15,000, 28,000, 29,000. అదే మనం నేమ్స్ బేస్ చేసుకుని కూడా సార్టింగ్ ఆర్డర్లో రాయొచ్చు. మనకి ఏ ఫంక్షన్ వాడాలి, ఇక్కడ స్ట్రింగ్ కంపారిజన్ అనే ఫంక్షన్ వాడాలి. str స్ట్రింగ్ కంపారిజన్ ఆఫ్ ఇయర్ ఆఫ్ J డాట్ నేమ్ ఇయర్ ఆఫ్ J+1 డాట్ నేమ్ అది గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే ఆ రెండింటిని ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి. సో Alt F9, ఎస్ స్ట్రింగ్ కంపారిజన్ అనేది ఏ హెడర్ ఫైల్లో ఉంది, స్ట్రింగ్ డాట్ హెచ్ అనే హెడర్ ఫైల్లో ఉంది, అది ఇంక్లూడ్ చేయండి. స్లాష్ ఇంక్లూడ్ స్ట్రింగ్ డాట్ హెచ్. F2 సేవ్, Alt F9, ఎస్ కంట్రోల్ F9. సో ఎంప్లాయీ ఐడి 1, ఎంప్లాయీ నేమ్ Kushal Kumar, salary is 23,000. Employee ID 3, employee name is Manvita, salary is 26,000. Employee ID 3, name is Durga Ganesh, salary is 24,000. Employee ID 4, name is Shanmukh Verma, salary is 23,000. సో Alt F5. సో చూడండి, ఇక్కడ నేమ్స్ బేస్ చేసుకుని డేటా అనేది సార్టింగ్ ఆర్డర్లో వస్తుంది. దుర్గా గణేష్, ఉషా, DKMS. ఓకే, అయితే ఇక్కడ మనం ఈచ్ ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఈ మొత్తం స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ని అసైన్ చేస్తాం, అంతేగాని ఈచ్ ఇండివిజువల్గా ఐడి నేమ్ శాలరీ అనేది ఇంటర్చేంజ్ చేయమన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ sorting. So still you have any doubts, please refer once again. Thank you for watching. Hi everybody, welcome to SMR Telugu Education. So next topic is ఒక స్ట్రక్చర్ ని ఎన్ని వేస్ లో డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఒకసారి చూడండి. సో Alt F, yes, Alt F A. File name is struct_1.c అని తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ స్ట్రక్ట్ అనే కీవర్డ్ వాడతాం. స్ట్రక్చర్ నేమ్, ట్యాగ్ నేమ్, సో ఇంట్ ఐడి, నెక్స్ట్ నేమ్ ఆఫ్ 36, నెక్స్ట్ ఇంట్ sal. Semicolon is mandatory. This is the size ఎంత 40 bytes. Integer size is 2 bytes. Name character array 36 bytes. Salary 2 bytes. Total 40 bytes. So wide. ఇప్పుడు దీనికి అలియాస్ నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు struct empకి. ఓకే, సో టైప్
def struct emp capital EMP. So void main CLRS here, clear the screen. Okay, ikkada struct emp e1 comma e2. Next capital EMP e3 comma e4. This one is valid. This is the name of the structure, body of the structure. These are the members of a structure. The total size is 40 bytes, 2 bytes, 36 plus 2. Total size is, so the size of a structure is equal to the size of members of a structure. The sum of the sizes of members of a structure. Okay, this is alias name. So struct EMP ki alias name icham EMP. Mana structure name to variable define chesukovachu. ఈ alias name capital EMP తో కూడా వేరియబుల్ అనేది డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈస్ వన్ వే టు డిఫైన్ a structure. Second one is alt F S alt F A dot C. Okay, so the least size of a structure is 1 byte. మరి ఒక స్ట్రక్చర్ ని డిఫైన్ చేయాలంటే ద లీస్ట్ సైజ్ ఇస్ 1 byte. బట్ ఇక్కడ మనం డేటా మెంబర్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు. ఈ కోడ్ రన్ చేస్తే విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. సో alt F9 will get an error. Read this error. The size of type is unknown or 0. So this size అనేది unknown or 0 ఉంది. So కంపల్సరీగా the least size of a structure is 1 byte. ఒక స్ట్రక్చర్ డిఫైన్ చేయాలంటే లీస్ట్ సైజ్ ఎంత ఉండాలి? 1 byte ఉండాలి. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ alt F S alt F A struct underscore 3 dot C. So struct EMP int ID, next char name of 36, next one is int sal. Next one is these are the global variables. మనం వేరియబుల్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడు కావాలంటే ఇక్కడ కూడా వేరియబుల్స్ అనేవి అసైన్ చేసుకోవచ్చు. e1 e2 is equal to first ID, employee ID 1, employee name Kushal Kumar, employee salary is 23,000. మనకి e1 కి మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ e1 సైజ్ ఎంత? 40 bytes. సో 40 bytes ఆఫ్ మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. ID name salary, ID name salary. సో ఇక్కడ e1 డాట్ ID, e1 డాట్ నేమ్, e1 డాట్ salary 500 తీసుకుంటే ఇదేమవుతుంది 502, ఇదేమవుతుంది 538. సో ఇనిషియల్ ఏ వాల్యూస్ ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ? గార్బేజ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. గార్బేజ్ వాల్యూ, గార్బేజ్ వాల్యూ, గార్బేజ్ వాల్యూ. అదే మనం ఇక్కడ e2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని ఇచ్చాం కదా, ఇక్కడ కూడా మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. e2 ఐడి నేమ్ సాలరీ, ఐడి నేమ్ సాలరీ. ఇక్కడ మనకి e2. సో e2 డాట్ ఐడి ఎంత? 1. e2 డాట్ నేమ్ ఏంటి? కుషాల్ స్పేస్ కుమార్. నెక్స్ట్ శాలరీ ఎంత? 23,000. ఓకే, ఇప్పుడు ఇవి గ్లోబల్ వేరియబుల్స్. వీటిని మనం మెయిన్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, అవుట్ సైడ్ ఫంక్షన్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ struct EMP e3 e4 valid. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ EMP e5 e6 valid. సో కోడ్ రన్ చేస్తే రన్ అవుతుంది. alt F9 S రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ alt F S alt F A. So struct underscore 4 dot C. So can I define a structure without tag name? ఇక్కడ EMP అనేది లేకుండా ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది డిఫైన్ చేయవచ్చా చేయకూడదా? ఎస్. సో వ్యాలిడ్. బట్
ఇప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్కి మనం ఇక్కడ వేరియబుల్స్ అన్ని డిఫైన్ చేయలేం. ఈ లైన్ కామెంట్ చేస్తున్నాను, ఈ లైన్ కామెంట్ చేస్తున్నాం, ఈ లైన్ కామెంట్ చేస్తున్నాం, ఇంతవరకు వ్యాలిడ్. మనకి ఇక్కడ స్ట్రక్ట్ ట్యాగ్ నేమ్ అనేది లేదు, ఇది స్ట్రక్చర్ నేమ్ E1. సో ఇక్కడ 2 bytes ఆఫ్ మెమరీ అనేది అలొకేట్ అవుతుంది. 2 bytes ఆఫ్ మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. E1కి ఐడి నేమ్ శాలరీ గార్బేజ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ E2కి ఐడి నేమ్ శాలరీ 1 కుషాల్ కుమార్ 23,000. నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ ఈ 2 వేరియబుల్స్ మాత్రం డిఫైన్ చేయగలం. నేను ఇక్కడ struct emp E3 E4 అని ఇచ్చాను, will get an error. Struct emp will get an error, alt F9 will get an errors. Okay, this is the another way of to define a structure. Next, save this file, alt F, yes, alt F, alt F A, struct _5.c. సార్ మనకి టైప్ డెఫ్ అనేది ఉంది కదా, టైప్ డెఫ్ స్ట్రక్ట్ ఎంపీ ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్, ఎంప్లాయీ శాలరీ అండ్ క్యాపిటల్ ఈఎంపీ. క్యాపిటల్ ఈఎంపీ E1, E2. సో మనం టైప్ డెఫ్ అనేది అలియాస్ నేమ్స్. ఇక మనం ఎప్పుడైతే టైప్ డెఫ్ ఆఫ్ స్ట్రక్ట్ ఈఎంపీ, ఎక్కడైతే ఈఎంపీ అనేది వాడతామో దాని ప్లేస్లో ఇదంతా ఉన్నట్టు స్ట్రక్ట్ ఇదంతా ఉన్నట్టు. E1 అనేది ఏ టైపు ఈఎంపీ అనేది ఏ టైపు ఐడి నేమ్ శాలరీ, మనకి మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది, ఐడి నేమ్ శాలరీ గార్బేజ్ వాల్యూస్. నెక్స్ట్ E2 అనేది ఏ టైపు ఈఎంపీ, సో ఐడి నేమ్ శాలరీ మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది, ఇక్కడ గార్బేజ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ దీన్ని అనదర్ ఫంక్షన్, ఇక్కడ ఇంకో వేరే ఫంక్షన్ తీసుకుంటున్నాను. సో వైడ్ ఎస్ఎంఆర్ అనే ఫంక్షన్ తీసుకున్నాను. ఎస్ఎంఆర్ అనే ఫంక్షన్లో కూడా క్యాపిటల్ ఈఎంపీ E1 E2 ఎస్ వ్యాలిడ్ కోడ్ కంపైల్ అవుతుంది, రన్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్ అనేది మనకి మెయిన్ పైన ఉంది. ఉందంటే మనం ఎనీ ఫంక్షన్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ ద వన్ వే ఆఫ్ to create a structure. Next one is, so can I define a structure inside a function? ఈ స్ట్రక్చర్ని మనకు అవుట్ సైడ్ మెయిన్ ఉంది, తీసేసి దీన్ని ఏం చేస్తామంటే టైప్ డెఫ్ స్ట్రక్ట్ int id char name of 36 int sal, ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఈఎంపీ అని ఇచ్చి. Yes, this one is also valid. So can I define a structure? Inside a function? సో చూడండి, మనం ఈ స్ట్రక్చర్ని ఇన్సైడ్ ఏ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేస్తాం. ఎస్ వ్యాలిడ్. అయితే దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ యొక్క స్కోప్ అనేది ఈ బాడీ వరకే ఉంటుంది, అవుట్ సైడ్ బాడీ అనేది ఉండదు. మరి ఈ ఎస్ఎంఆర్లో ఎంప్లాయీ అనేది యాక్సెస్ చేస్తాం కాబట్టి విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. ఈ కోడ్ ఆన్ చేస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది, alt F9, సో విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. ఓకే, సో ఈ లైన్ కామెంట్ చేస్తున్నాను. ఎస్ వ్యాలిడ్. మనకి ఈ స్ట్రక్చర్ని ఈ బాడీలో డిఫైన్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ వరకు ఎనీవేర్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో alt F9 వ్యాలిడ్, కంట్రోల్ F9 రన్ అవుతుంది. ఓకే, alt F, yes, alt F A, ఇది struct _6.c. So next one is, so can I define one structure variable as member to the another structure? So first ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది డిఫైన్ చేస్తున్నాం. Type def struct, so int id char name of 36, so int salary, ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఈఎంపీ. ఇది ఒక స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు? ఈఎంపీ ఈ అని ఇస్తే ఈకి మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది,
ఈకి మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది ఈ డాట్ ఐడి ఈ డాట్ నేమ్ ఈ డాట్ శాలరీ. సో ఇక్కడ వరకు దిస్ ఈస్ ద బాడీ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చర్. ద సైజ్ is equal to 40 bytes. EMP E అని ఇచ్చాం, ఈకి మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. సో 40 bytes ఆఫ్ మెమరీ అనేది అలొకేట్ అవుతుంది. 40 bytes ఆఫ్ మెమరీ, ఇది ఐడి నేమ్ దెన్ సార్. ఇక్కడ అరే నేమ్ వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్ ఈ, కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది ఈ డాట్ ఐడి ఈ డాట్ నేమ్ ఈ డాట్ సాల్. ఐడి 500 అని తీసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఏమవుతుంది 502. నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఏమవుతుంది 538. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ సో ఈ డాట్ ఐడి ఈ డాట్ నేమ్ ఈ డాట్ సాల్. ఓకే, ఇంతవరకు మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ. సో ఇప్పుడు కెన్ ఐ డిఫైన్ వన్ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ హ్యాస్ మెంబర్ టు ద అనదర్ స్ట్రక్చర్. ఇప్పుడు నేను ఒక ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి, మనకి ఒక ఫ్యాకల్టీ కావాలి. ఎవ్రీ ఫ్యాకల్టీ ఈజ్ ఎన్ ఎంప్లాయీ. ఇక్కడ స్ట్రక్ట్ ఫ్యాకల్టీ అని తీసుకుంటున్నాను. సో ఎవ్రీ ఫ్యాకల్టీ ఈజ్ ఎన్ ఎంప్లాయీ, కాబట్టి ఇక్కడ క్యాపిటల్ EMP E అని తీసుకుంటున్నాను, అది వేరియబుల్ నేమ్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ ఫ్యాకల్టీకి అడ్రస్ ఉంటుంది, క్యారెక్టర్ అరే ఆఫ్ ADDR అడ్రస్ అని తీసుకుంటున్నాను, సైజు 20. నెక్స్ట్ ఫోన్ నెంబర్, ఫోన్ నెంబర్ సైజ్ ఇస్ 20 అని తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మనం ఇదొక స్ట్రక్చర్ ఈ స్ట్రక్చర్లో ఈ అనేది ఏ టైపు EMP సైజ్ అంతా 40 bytes, దీని సైజ్ అంతా 20 bytes, ఇక్కడ 20 bytes. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీకి స్ట్రక్చర్ నేమ్ ఏంటి స్ట్రక్ట్ FAZF. మనకి Fకి మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. ఎంత మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది 80 bytes ఆఫ్ మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. సో మనకి ఫ్యాకల్టీ F యొక్క సైజు, Fలో ఏమేమి ఉన్నాయి, Fలో E, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అడ్రస్ ADDR, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఫోన్ నెంబర్. వేరియబుల్ నేమ్ ఏంటి F. సో దీన్ని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం F.E. మళ్ళీ ఇక్కడ ఈలో ఏమున్నాయి డాట్ ఐడి నేమ్ దెన్ సాల్, అడ్రస్ ఫోన్ నెంబర్. ఇది ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం F.E.ID అంటే ఈ వాల్యూ వస్తుంది, F.E.name అంటే ఈ వాల్యూ వస్తుంది. సో F.E.salary అంటే ఎంప్లాయీ సాలరీ వస్తుంది. నెక్స్ట్ F.address, F.ADDR అడ్రస్, F.phone నెంబర్. ఆ వాల్యూస్ ప్రింట్ చేయాలి. ఓకే, సో వాల్యూ అనేది ఎంటర్ చేద్దాం. సో ఇనిషియల్గా మనకి గార్బేజ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. F.E.ID ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. F.E.name అనేది అడ్రస్, కాబట్టి ఇక్కడ స్ట్రింగ్ కాపీ అనే ఫంక్షన్ వాడాలి. స్ట్రింగ్ కాపీ ఆఫ్ నేమ్ కుషాల్ కుమార్. నెక్స్ట్ శాలరీ F.E.salary ఈజ్ ఈక్వల్ టు 23,000. నెక్స్ట్ అడ్రస్ strcpy వాడాలి. స్ట్రింగ్ కాపీ ఆఫ్ ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం F.address, సో విజయవాడ అని ఇస్తుంది. CLR/SCR స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ రాయకూడదు కదా, వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత CLR/SCR క్లియర్ ద స్క్రీన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫోన్ నెంబర్ strcpy స్ట్రింగ్ కాపీ ఆఫ్ F.phone_number ఫోన్ నెంబర్ 1234567890. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ అన్నీ ప్రింట్ చేద్దాం. సో ID ఈజ్ ఈక్వల్ టు %D. సో నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు %S.
So salary is equal to percentage D, address is equal to percentage S, so phone number is equal to percentage S, comma first లో ఏం రావాలి f dot e dot id, f dot e dot name, f dot e dot salary, f dot addr, f dot phone underscore number. Yes. So alt F9, yes, control F9, alt F5. సరే ఎంటర్ కొడదాం, స్లాష్ అండ్ ఇద్దాం, ఎందుకు వస్తుంది. ఇది ఎంప్లాయీ ఐడి, నేమ్, salary, address and phone number. Okay, right. Next one more thing. So please remember the least size of an array is 1 byte. Next one is, can I define one structure inside a function? Yes, allow చేస్తుంది. Next one is, can I define a function inside a structure? So చూడండి మనకి ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ లో ఫంక్షన్ అనేది అలౌ చేయదు, విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. ఓకే, అవన్నీ నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో స్టిల్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, ప్లీజ్ రెఫర్ వన్ సెకండ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. Hi everybody, welcome to SMR Telugu Education. So next topic is, can we define a structure inside a structure? మనం ఒక స్ట్రక్చర్ లో అనదర్ స్ట్రక్చర్ ని డిఫైన్ చేయొచ్చా చేయలేమా? సో చూడండి ఇక్కడ ఓకే, నేను స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటున్నాను. స్ట్రక్చర్ నేమ్ ఎనీ నేమ్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ నేను టైప్ డెఫ్ యూజ్ చేసుకుని రావచ్చు కదా. ఇక్కడ టైప్ డెఫ్ స్ట్రక్ట్. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఫ్యాకల్టీ అని తీసుకుంటున్నాను. ఫ్యాకల్టీకి మనకి ఎవ్రీ ఫ్యాకల్టీ ఈజ్ ఏ ఎంప్లాయీ. ఎంప్లాయీకి ఏమేమి ఉంటాయి మనకి? ఐడి, నేమ్, శాలరీ. ఇప్పుడు నేను స్ట్రక్చర్లో అనదర్ స్ట్రక్చర్ డిఫైన్ చేస్తున్నాను. సో స్ట్రక్ట్ ఈఎంపి. సో ఎవ్రీ ఎంప్లాయీకి ఏముంటుంది మనకి? ఐడి, నేమ్, శాలరీ. సో ఇంట్ id char name of 36, నెక్స్ట్ ఇంట్ salary. ఇక్కడ వేరియబుల్ డిఫైన్ చేసేస్తున్నాను ఈ. నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీ ఐడి, నేమ్, శాలరీ. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎంప్లాయీ యొక్క అడ్రస్. క్యార్ addr అని తీసుకుంటున్నాను, అడ్రస్ 20. నెక్స్ట్ ఫోన్ నెంబర్. ఫోన్ నెంబర్ 20 అని తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, వాట్ ఈజ్ సైజ్ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీ? ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ అని తీసుకున్నాం కదా. సో ఇక్కడ FAC క్యాపిటల్ లెటర్ తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ వేరియబుల్ ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాం? FAC ఫ్యాకల్టీ F అని తీసుకుంటున్నాను. ఓకే ఓకే, చూడండి ఇక్కడ మనకి మెమరీ అనేది అలొకేట్ అవుతుంది. ఫ్యాకల్టీకి ఇక్కడ ఏముంది? ఎంప్లాయీ ఐడి, నేమ్, శాలరీ ఈ. అంటే మనకి ఇక్కడ టోటల్గా 40 bytes ఆఫ్ మెమరీ అనేది అలొకేట్ అవుతుంది. సో ఈ 40 అంటే ఈ. నెక్స్ట్ అడ్రస్కి 20 bytes ఆఫ్ మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఫోన్ నెంబర్కి 20 bytes ఇచ్చి, ఇది 20 bytes ఆఫ్ మెమరీ అనేది అలొకేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఫ్యాకల్టీ సమ్ అడ్రస్ నేమ్, వేరియబుల్ నేమ్ F అని తీసుకున్నాం. ఇక్కడ స్టార్టింగ్ అడ్రస్ 500 అని తీసుకుంటే, నెక్స్ట్ ఈలో మనకి ఏమున్నాయి? మళ్ళీ ఐడి, నెక్స్ట్ నేమ్, నెక్స్ట్ శాలరీ. ఐడి, నేమ్, శాలరీ. నెక్స్ట్ ఇది ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తాం? నెక్స్ట్ ఇది 40 bytes, నెక్స్ట్ ఇది 540, ఇది 20 bytes, ఇది 560. దీన్ని ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తాం? f.e.id is equal to someone value. There f.e.name, next f.e.salary, next f.address, next f.phone number. ఇలా యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. అదే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ, కెన్ వి డిఫైన్ వన్ స్ట్రక్చర్
చూడండి ఇది ఒక స్ట్రక్చర్ మనం ఇన్సైడ్ ఏ స్ట్రక్చర్. సో కెన్ వి డిఫైన్ వన్ స్ట్రక్చర్ యాజ్ ఇన్సైడ్ ద అనదర్ స్ట్రక్చర్. ఎస్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కంటైనర్షిప్. దీనే కంటైనర్షిప్ అంటే ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ. సో ఇనిషియల్గా అన్ని వాల్యూస్ మనకి గార్బేజ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఫ్యాకల్టీకి ఎలా చేస్తుంది, బట్ మనకి ఇక్కడ స్ట్రక్ట్ ఈఎంపీకి వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఎలా చేయదు. విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. ఆల్ట్ F9 కంట్రోల్ F9. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఎఫ్కి మెమరీ అనేది అలకేట్ అయింది. సో మెమరీ అనేది అలకేట్ అయింది. ఇప్పుడు ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం, f.e.id ఈజ్ ఈక్వల్ టు 101 అని ఇచ్చాను. సో అది స్ట్రింగ్ కదా, స్ట్రింగ్ కాపీ ఆఫ్ f.e.name ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది టార్గెట్, ఇది సోర్స్. కుశాల్ కుమార్ అని ఇస్తున్నాను. నెక్స్ట్ f.e.salary ఈజ్ ఈక్వల్ టు 23,000. నెక్స్ట్ ఫ్యాకల్టీ ఐడి, నేమ్, శాలరీ, నెక్స్ట్ అడ్రస్. సో అది కూడా స్ట్రింగే కదా, ఎలా కాపీ చేస్తాం, స్ట్రింగ్ కాపీ ఆఫ్ f.addr వేరియబుల్ నేమ్, అడ్రస్ విజయవాడ. నెక్స్ట్ strcpy f.phone నెంబర్, అది కూడా స్ట్రింగే కాబట్టి స్ట్రింగ్ కాపీ అనే ఫంక్షన్ ఇచ్చేస్తాం. సో స్ట్రింగ్ పాస్ చేస్తున్నాను 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. ఇప్పుడు వాల్యూస్ ప్రింట్ చేస్తున్నాను. printf id /n ఇస్తున్నాను. సో id is equal to %d, name is equal to %s, so salary is equal to %d. Next address addr is equal to %s, phone is equal to %s, comma first f.e.id, next second one is f.e.name, next f.e.salary, next f.addr, next f.phone number underscore number. సో alt F9, yes, control F9, alt F5. సో ఫస్ట్ మనకి 101. సో ఐడి, నేమ్, శాలరీ, అడ్రస్ అండ్ ఫోన్ నెంబర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కంటైనర్షిప్. ఓకే, సో స్టిల్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, ప్లీజ్ రిఫర్ వన్స్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. Pointer to structure. Okay. So first one is, so what is the size of integer is 2 bytes, what is size of character is 1 byte, the size of float is 4 bytes, but the size of all pointers is same. Similarly, here the size of a structure variable, the pointer variable of structure is also 2 bytes. The size of all pointers are same. So how to define a structure? Alt F new, Alt F S, Alt F A. Here pointer to structure dot C. So first how to define a structure.
by using struct keyword. So structure name, any name ఇచ్చుకోవచ్చు, emp అని తీసుకుంటున్నాను, structure name. Next one is this is the body of the structure, id, so char name of 36, next int salary. These are the members of a structure. Every structure should be ended with semicolon. Semicolon is mandatory, otherwise we will get an error. This is called a structure variable. So these are the members of a structure. Semicolon is mandatory. This is the body of the structure. Okay. So how to define a structure variable? By using the name of the structure, struct emp some name, or by using type def, you have to give the alias name. So type def struct emp, capital emp. The variable name is capital emp e. So what is the size of e? So the size of structure is equal to the sum of the sizes of a data members. Okay, integer size is 2 bytes. This is 36 bytes. This is 2 bytes. Total size is 40 bytes. Here the memory is allocated for 40 bytes. Memory is allocated for 40 bytes. The first one is id. The next one is name. The next one is salary. These are the members of a structure. Here the name of a variable is e. Here starting address 500. The next address is 502. Next address is 536, 538. So initial values is garbage values. This is the garbage value. This one is the garbage value. This one is the garbage value. How to access this one? e.id, e.name, e.sal. Next one is pointer variable. So how to define a structure variable of type pointer? మనం ఈ ప్లేస్లో ఏమి ఇచ్చుకోవచ్చు, ఇక్కడ struct emp ప్లేస్లో ఈ లైన్ కామెంట్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి, struct emp. ఇక్కడ struct emp asterisk ptr. సో మనం ఇంటీజర్ పాయింటర్ అంటే ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాం, int asterisk ptr. దీని మీనింగ్ ఏంటి, ఇన్ ptr we can store integer variable address. ఇక్కడ మనకి this is the ptr. In ptr we can store the address of struct emp variable యొక్క address. Here is the variable of type struct emp. కాబట్టి ఇక్కడ in ptr we can store structure variable of type struct emp. In ptr we can store struct emp type variable address. So ptr is equal to, ఇప్పుడు మనకి ptr కి మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది, ఇక్కడ ptr. So what is the size of ptr? All pointer sizes are equal. అది క్యారెక్టర్ పాయింటర్ అయినా, ఇంటీజర్ పాయింటర్ అయినా, ఫ్లోట్ పాయింటర్ అయినా, ఎనీ పాయింటర్, the size of all pointers is same. కాబట్టి ఇక్కడ struct emp ptr is a pointer variable. So some address 600. So initial value is garbage value. So మన ptr is equal to address of e. So what is e? E is the variable of struct emp. What is the address of e? This is the e. Address of e means base address. 500 is stored in ptr. అంటే ఇక్కడ ఏ వాల్యూ వస్తుంది, 500 వస్తుంది. Now ptr is pointing to this value. Now ptr is pointing to e. Okay. So next one is some values assign చేద్దాం. ఇక్కడ id, name, salary ప్లస్ లో. So e is equal to some 1. So name, so Kushal Kumar. Salary is 23,000 అని ఇస్తుంది. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఐడియాలకు వాల్యూ ఎంత వస్తుంది,
సో ఐడిలోకి వాల్యూ 1, నేమ్ కుషాల్ కుమార్, నెక్స్ట్ salary is 23,000. Okay. Next one, in pointers concept, what is PTR? So PTR, what is PTR? PTR is 500. So what is asterisk PTR? So asterisk PTR gives the 500 address variable. 500 address variable is E. Okay. ఇక్కడ మనకి ఆపరేటర్ ప్రెసిడెన్సీ అనేది ఉంటుంది కదా. సో ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ open parenthesis, closed parenthesis, next array index operator, next dot, next arrow. So in structure pointer you have to use the operator called arrow. This is called pointer to member. So pointer to member. So this is the dot, next one is arrow, next one is asterisk and addressor. So ఇక్కడ మనం what is PTR? So PTR is 500. What is asterisk PTR? Asterisk PTR is E. So how to access E dot ID. How to access this one? So PTR is 500, asterisk PTR is E. So how to access this one? E dot ID. Okay, so చూడండి ఇక్కడ. So asterisk PTR dot ID is equal to, ఇక్కడ ఇనిషియల్ వాల్యూస్ గార్బేజ్ వాల్యూస్ ఇచ్చేస్తాను. సో ఇక్కడ వాల్యూ అనేది అసైన్ చేద్దాం. ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని ఇస్తున్నాను. ఓకే రైట్. ఇది ఒకసారి చూడండి స్టేట్మెంట్. సో మనకి ఇప్పుడు ఈ కోడ్ రన్ చేస్తే విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. కోడ్ రన్ చేస్తే విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్లో టోటల్ ఎన్ని ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి? యాస్ట్రిక్, నెక్స్ట్ డాట్, next assignment. Okay, the assignment is the least priority. First which operator is first evaluated. So here dot and then asterisk. First which operator is executed? Dot. So మనం dot apply చేయాలంటే ఇక్కడ dot means struct to member. సో యారో మీన్స్ పాయింటర్ టు మెంబర్. సో చూడండి మనం ఇక్కడ డాట్ అనే ఆపరేటర్ అప్లై చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇది ఎవాల్యుయేట్ అవుతుంది. డాట్ అనేది అప్లై చేయాలంటే పీటీఆర్ అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ అయి ఉండాలంటే స్ట్రక్ట్ ఈఎంపీ టైప్ వేరియబుల్ అయి ఉండాలి. బట్ మనకి పీటీఆర్ అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్? స్ట్రక్ట్ ఈఎంపీ యాస్ట్రిక్ టైప్ వేరియబుల్. మనం ఈ కోడ్ రన్ చేస్తే విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. సో రీడ్ దిస్ ఎర్రర్. Alt F9 will get an error. Structure required on left side of dot or dot asterisk. So అంటే డాట్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ లో మనకి ఏం ఉండాలి? స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ ఉండాలి. బట్ మనకి పీటీఆర్ అనేది స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ కాదు. ఓకే, సో స్ట్రక్ట్ ఈఎంపీ యాస్ట్రిక్ టైప్ వేరియబుల్, అందుకే ఎర్రర్ వచ్చింది. ఓకే, ఇది ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఓపెన్ పారెంథసిస్, క్లోజ్డ్ పారెంథసిస్ ఇస్తున్నాం ఇదే స్టేట్మెంట్ లో. సో ఓపెన్ పారెంథసిస్, క్లోజ్డ్ పారెంథసిస్. నౌ ఫస్ట్ మనకి ఏ ఆపరేటర్ ఎవాల్యుయేట్ అవుతుంది? సో ఓపెన్ పారెంథసిస్, క్లోజ్డ్ పారెంథసిస్ అనేది ఎవాల్యుయేట్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ పీటీఆర్? 500. సో వాట్ ఈస్ ఆస్ట్రిక్ పీటీఆర్? 500 అడ్రస్ వేరియబుల్. ఇండైరెక్ట్ గా ఈ అంటే దీని వాల్యూ ఏంటి? ఈ డాట్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అంటే ఐడిలోకి వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 1. ఇంతకుముందు గార్బేజ్ వాల్యూ రీప్లేస్ అయిపోయి 1 వస్తుంది. నెక్స్ట్ str cpu string copy of dot name is equal to
సో కుషాల్ కుమార్ అని ఇస్తున్నాను. సో ఈ కోడ్ రన్ చేస్తే విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. ఆల్ట్ F9 విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. ఓకే, అన్డిఫైన్డ్ సింబల్ కుషాల్. సో నేమ్ అనేది ఎలా ఉండాలి? విత్ ఇన్ ది డబుల్ కోట్స్లో ఉండాలి. సో డబుల్ కోట్స్లో ఉండాలి. వన్స్ అగైన్ విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. విత్ ఇన్ ది డబుల్ కోట్స్ ఎనీ టెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ ఒక అడ్రస్ వస్తుంది, సమ్ అడ్రస్ 700. ఇక్కడ ఒక అడ్రస్ వస్తుంది, ఇక్కడ అడ్రస్ 502 వస్తుంది. సో 502 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 700. ఇన్వాలిడ్, ఎల్ వాల్యూ రిక్వైర్డ్. విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. ఎల్ వాల్యూ రిక్వైర్డ్. సో ఆల్ట్ F9 విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. సో కాబట్టి ఒక స్ట్రింగ్ని కాపీ చేయాలంటే ఏ ఫంక్షన్ వాడతాం? strcpy అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. సో strcpy స్ట్రింగ్ కాపీ ఆఫ్, ఇది టార్గెట్, ఇది సోర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడున్న గార్బేజ్ వాల్యూ రీప్లేస్ అయిపోయి కుషాల్ కుమార్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ సో *ptr డాట్ salary ఈజ్ ఈక్వల్ టు 23,000 అని ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న గార్బేజ్ వాల్యూ రీప్లేస్ అయిపోయి మనకి శాలరీ ఎంత వస్తుంది? 23,000 వస్తుంది. ఇప్పుడు ఆ వాల్యూస్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం. సో ప్రింట్ చేయాలంటే printf /n id is equal to %d, name is equal to %s, so salary is equal to %d, comma clear అయ్యారు ఇక్కడ. సో asterisk of open parenthesis closed parenthesis *ptr dot id. So open parenthesis close *ptr dot name *ptr dot *ptr dot id. So *ptr dot name *ptr dot salary. ఓకే, సో ఇప్పుడు రన్ చేస్తే మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది 1 /n ఇస్తున్నాను. F2 సేవ్, ఆల్ట్ F9, ఎస్ కంట్రోల్ F9, ఆల్ట్ F5. సో అవుట్పుట్ వస్తుంది మనకి 1, ID is 1, నేమ్ ఈజ్ కుషాల్ కుమార్, శాలరీ ఈజ్ 23,000. ఓకే రైట్. సో చూడండి ఇక్కడ ఇది పాయింటర్. సో మనకి ఇక్కడ ఈ పాయింటర్ అనేది ఒక స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ని పాయింట్అవుట్ చేస్తుంటుంది. సో మనం ఈ స్టేట్మెంట్ని ఎలా రీప్లేస్ చేయొచ్చు అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ని, ఇది పాయింటర్ వేరియబుల్, పాయింటర్ టు మెంబర్ యాక్సెస్ చేయాలంటే ptr యారో id అంటే ఇక ఇప్పుడు ఇదంతా రాయకుండా మనం డైరెక్ట్గా ఎలా యాక్సెస్ చేయొచ్చు? ptr మనకి పాయింటర్ టు మెంబర్ ptr యారో ఐడిగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ptr యారో id ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. నెక్స్ట్ ptr యారో నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ptr యారో నేమ్ ఇది స్ట్రింగ్ కాపీ ఆఫ్ strcpy. ఇది అడ్రస్ వస్తుంది, కామా ఇక్కడ కుషాల్ కుమార్. నెక్స్ట్ ptr యారో salary ఈజ్ ఈక్వల్ టు 23,000. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ దేంతో రీప్లేస్ చేయొచ్చు? ptr యారో id, ptr యారో నేమ్, ptr యారో salary. ఇక్కడ ప్రింట్ చేసినప్పుడు కూడా ptr యారో id, ptr యారో నేమ్, ptr యారో salary. సో యారో ఈజ్ ఎ పాయింటర్ టు మెంబర్. మనకు ఒక స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ అనేది దీన్ని పాయింట్అవుట్ చేస్తుంటే అందులో ఉన్న డేటా మెంబర్స్ని యాక్సెస్ చేయడానికి యారో, ptr యారో id, ptr యారో నేమ్, ptr యారో salary. సో డైరెక్ట్గా దీన్ని ptr యారో రాయాలంటే మైనస్ సింబల్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ ఇవ్వాలి. సేమ్ ఇక్కడ కూడా ptr యారో నేమ్, నెక్స్ట్ ptr యారో salary. ప్రింట్ చేసేటప్పుడు కూడా మనకి సో ptr యారో id, ptr యారో నేమ్, ptr యారో salary. ఓకే, సో ఆల్ట్ F9, ఎస్ కంట్రోల్ F9,
Alt F5. Output వస్తుంది మనకి ID is 1, name is Kushal Kumar, salary is 23,000. Okay. So this is called pointer to structure. Okay. So next one is so this is called structure. So can I define one structure variable has member to the same structure. సో చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ struct emp అనే ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది డిఫైన్ చేస్తాం. నేను సేమ్ ఇదే స్ట్రక్చర్లో struct emp అనే స్ట్రక్చర్లో సేమ్ అదే వేరియబుల్ని struct emp అని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను. సో కెన్ ఐ డిఫైన్ వన్ సేమ్ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ హ్యాస్ మెంబర్ టు ద సేమ్ స్ట్రక్చర్. సో చూడండి ఇప్పుడు మనం struct empకి మెమరీ అలొకేట్ చేస్తే నేను ఇక్కడ struct emp అని ఇచ్చాను. మనకి మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది ఇది ఒక 40 బైట్స్, మళ్ళీ ఈ ఈకి మళ్ళీ 40 బైట్స్, మళ్ళీ ఇందులో మళ్ళీ ఏముంది మళ్ళీ struct emp మళ్ళీ 40 బైట్స్ మళ్ళీ 40 బైట్స్, అంటే లాజికల్గా సైజ్ అనేది ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. సో మనం ఈ కోడ్ రన్ చేస్తే విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. సో చూడండి ఇక్కడ కెన్ వి డిఫైన్ సేమ్ structure variable has member to the same structure? No. So logically the size is infinity. Run this code, will get an error. So undefined symbol structure emp. So can we define same structure variable has member to the same structure? No. Next, one more thing. Can we define same structure pointer variable? ఇక్కడ asterisk ptr అని ఇచ్చాను. అది వేరియబుల్ నేమ్ మన ఇష్టం అనమాట. సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కెన్ వి డిఫైన్ సేమ్ స్ట్రక్చర్ పాయింటర్ వేరియబుల్ హ్యాస్ మెంబర్ టు ద సేమ్ స్ట్రక్చర్. ఎస్, దిస్ వన్ ఈస్ వ్యాలిడ్. సో వాట్ ఈస్ సైజ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ ఈస్ 2 bytes. సో సైజ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఈస్ 1 byte ప్లస్ 36. ఇక్కడ సైజ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ ఈస్ 2 bytes 2. ఇక్కడ సైజ్ ఆఫ్ ptr అనేది ఏ టైప్? పాయింటర్ టైప్. వాట్ ఈస్ సైజ్ ఆఫ్ పాయింటర్స్? The size of all pointers is same. అది క్యారెక్టర్ పాయింటర్, ఇంటీజర్ పాయింటర్ అయినా, ఫ్లోట్ పాయింటర్ అయినా, అది struct emp పాయింటర్ అయినా సైజ్ ఎంత? 2 bytes. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సైజ్ ఎంత మనకి 42 bytes. ఇక్కడ ఎంత మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది? 42 bytes ఆఫ్ మెమరీ అనేది అలొకేట్ అవుతుంది. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, సో కెన్ వి డిఫైన్ సేమ్ స్ట్రక్చర్ పాయింటర్ వేరియబుల్ యాజ్ మెంబర్ టు ద సేమ్ స్ట్రక్చర్? ఎస్, వ్యాలిడ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సెల్ఫ్ రిఫరెన్స్ స్ట్రక్చర్స్. సో మనం లింక్ లిస్ట్ కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా మనం యూజ్ చేసేది ఏంటంటే సెల్ఫ్ రిఫరెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ అనమాట. ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ సైజ్ ఆఫ్ అనేది ఇక్కడ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాం. వేరియబుల్ ఎంత? వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తాం struct emp సమ్ వేరియబుల్ నేమ్ e. సో మనకి ఈకి మెమరీ ఎంత అలొకేట్ అవుతుంది? 42 bytes ఆఫ్ కంటిన్యూస్ మెమరీ అనేది అలొకేట్ అవుతుంది. ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఈకి so id, next name, so next one is salary, next one is ptr. okay, variable name e, ఇక్కడ సమ్ అడ్రస్ 500 అని తీసుకుంటే నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఏమవుతుంది? 502. నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఏమవుతుంది? 538. నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఏమవుతుంది? 540. ఇక్కడ సైజ్ ఆఫ్ అనే ఆపరేటర్ ఉంది కదా, డిక్లేర్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది? 42 bytes వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను printf సో సైజ్ ఈజ్ అని %d కామా సైజ్ ఆఫ్ e అని ఇచ్చాను. So we'll get 42 bytes. Alt F9, S, Control F9, Alt F5. Size is 42 bytes. Okay, right. So మన ఇక్కడ లింక్ లిస్ట్ కాన్సెప్ట్ లో
ఇక్కడ నెక్స్ట్ అని తీసుకుంటాం, వేరియబుల్ నేమ్ అంటే నెక్స్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ అని. సో ఇక్కడ కూడా నేను నెక్స్ట్ అని తీసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ నెక్స్ట్ అనేది వస్తుంది. ఇప్పుడు డేటా, ఇందులో సమ్ డేటా యాడ్ చేసాం అనుకోండి. 1 కుశాల్ కుమార్, నెక్స్ట్ శాలరీ ఈస్ 23,000. నెక్స్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్, ఇంకా నెక్స్ట్ నోడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఈ నోడ్ 600 అయితే 638 640. ఇక్కడ నెక్స్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ స్టోర్ అవుతుంది 600. సో ఈ నోడ్ ఇక్కడికి వస్తుంది. నెక్స్ట్ నోడ్ ఉంటే నెక్స్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ స్టోర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ నోడ్ అనేది లేకపోతే మనం నల్ అనేది అసైన్ చేస్తాం. సో వీటిని ఏమంటారంటే సెల్ఫ్ రెఫరెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ అంటారు. ఓకే, సో ప్లీజ్ రిమెంబర్. సో కెన్ వి డిఫైన్ సేమ్ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ as pointed to the same structure? No. So logically the size is infinity. Hello everybody, welcome to SMR Telugu Education. So next topic is, so మనం ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. Structure concept discuss చేస్తాం. First one is, so structure is a collection of data members. Structure is a collection of data members. So structure is a user-defined data type. So structure is a collection of data members. Next one is, can we define a structure without data members? So next one is, can we define a structure without data members? Without data members. So can we define a structure without data members? No. So మనం code without data members లేకుండా కోడ్ గా రన్ చేస్తే will get an error. Okay, no, but yes in C++. Yes in C++. So C++ లో అయితే ఎలా చేస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్, ద సైజ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైజ్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ సమ్ ఆఫ్ sizes of data members. Data members. Okay. Next one is, what is the least size of a least size of structure? What is the least size of structure? The least size of structure is 1 byte. అంటే మనం ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది డిఫైన్ చేయాలంటే లీస్ట్ సైజ్ ఎంత ఉండాలి, 1 byte అయి ఉండాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్, సో కెన్ వి డిఫైన్ ఏ స్ట్రక్చర్ ఇన్సైడ్ ఏ ఫంక్షన్? కెన్ వి డిఫైన్ ఏ స్ట్రక్చర్ inside a function? Can we define a structure inside a function? Yes. మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోలో మెయిన్ ఫంక్షన్లో ఆల్రెడీ స్ట్రక్చర్ అనేది డిఫైన్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్, కెన్ వి డిఫైన్ ఏ ఫంక్షన్ ఇన్సైడ్ ఏ స్ట్రక్చర్? కెన్ వి define
a function. Can we define a function inside a structure? Inside a structure. No. మనకు స్ట్రక్చర్లో ఫంక్షన్ని డిఫైన్ చేయలేం. ఓకే, విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. అదే క్లాస్ తీసుకుంటే క్లాస్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా మెంబర్స్ అండ్ మెథడ్స్. దట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అన్నమాట. ఓకే, సో కెన్ వి డిఫైన్ ఏ ఫంక్షన్ ఇన్సైడ్ ఏ స్ట్రక్చర్? నో. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్, కెన్ వి డిఫైన్ వన్ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ as can we define one the existing structure variable has member to another structure. Member to another structure. So can we define one existing structure variable as member to the another structure? Valid or invalid? Yes, valid. Already మన last examples లో Alt F open ఎగ్జాంపుల్ మనం ఆల్రెడీ వన్ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ ని ఎగ్జిస్టింగ్ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ ని అనదర్ స్ట్రక్చర్ లో డేటా మెంబర్ గా డిక్లేర్ చేసాం. ఎస్, వ్యాలిడ్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్, కెన్ ఐ క్రియేట్ ఏ స్ట్రక్చర్ ఇన్సైడ్ ఏ స్ట్రక్చర్? కెన్ వి క్రియేట్ structure inside a structure? Yes, valid. సో దీన్ని ఏమంటారు మనం? కంటైనర్షిప్ అంటాం. సో కంటైనర్షిప్. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మనం క్రియేట్ వన్ ఏ స్ట్రక్చర్ ఇన్సైడ్ ఏ స్ట్రక్చర్. Inside a structure. Okay, so this is called containership. Next one is, so can we create same structure variable as member to the same structure? Can we create same structure variable as member to the same structure? No. ఎందుకంటే లాజికల్లీ సైజ్ ఇస్ ఇన్ఫినిటీ. Logically size is infinite. Okay, right. Next one is, so
can we create one structure pointer variable as member to the same structure? Can we create same structure pointer variable has member to the same structure? Yes. So దీన్ని అంటారు సెల్ఫ్ రిఫరెన్స్ స్ట్రక్చర్స్. సో మనం లింక్ లిస్ట్లో డేటా స్ట్రక్చర్స్లో ఉన్న లింక్ లిస్ట్ కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా సెల్ఫ్ రిఫరెన్షియల్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే సెల్ఫ్ రిఫరెన్షియల్ స్ట్రక్చర్స్ ఏంటంటే ID, name, sir. Next one is next node యొక్క అడ్రస్. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ అడ్రస్ అనేది 500 అని తీసుకున్నాం అనుకోండి. 500 అని తీసుకుంటే నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఇది 502, ఇది 538, 540. The next node, the next node, the next node. Okay, చూడండి ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ ఇక్కడ సమ్ 1 సమ్ నేమ్ కుశల్ కుమార్ అని తీసుకుంటున్నాను. సో నెక్స్ట్ సమ్ శాలరీ 23,000. నెక్స్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ ఎంత 600. ఇప్పుడు దిస్ వన్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు దిస్ నోడ్. నెక్స్ట్ ఇది 600, ఇది 602, 638, 640. నెక్స్ట్ ID 2, నెక్స్ట్ నేమ్ Shanmukh Verma, name. Next salary is 21,000. Next node యొక్క address. Okay, next node 700 అని తీసుకుంటున్నాం. Next node యొక్క address is 700. Now this one is pointing to this node. Next ID 3. Next name Durga Ganesh. Next salary is 20,000. Next node యొక్క address 800 అని తీసుకుంటాం. ఇది 700, ఇది 702, ఇది 738, ఇది 740. ఇది నెక్స్ట్ నోడ్. ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ నోడ్కి వస్తుంది. నెక్స్ట్ నోడ్ 4. నెక్స్ట్ అడ్రస్ నేమ్ మాన్విత. నెక్స్ట్ శాలరీ ఈస్ 19,000. నెక్స్ట్ నోడ్ ఈస్ నల్ అని ఇస్తున్నాను. ఇలా మనం సెల్ఫ్ రెఫరెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి క్రియేట్ చేయొచ్చు అన్నమాట. ఓకే, అదే డేటా స్ట్రక్చర్స్ కాన్సెప్ట్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ జస్ట్ structures introduction. So still you have any doubts, please refer once again. Thank you for watching.